السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو فائنلی جی ایک چیز رہ گئی تھی، وہ بھی نشا میڈم نے اپنا کانٹینٹ بنانے کے لیے، اپنی ویڈیو وائرل کروانے کے لیے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر یہ بات شیئر کرنی بھی تھی تو بھائی عدنان اور حورین کا یہ پرسنل معاملہ تھا اور یہ چیزیں ان کے چینل سے ہی پبلک ہونی چاہیے تھیں۔ ویسے تو یہ نہایت ہی گھٹیا بات ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، مطلب کوئی وہ اتنی ایج کی نہیں ہے، ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ بھی اپنی لو سٹوری سناؤ، کتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے جی سدرا پھپھو نے بھائی بڑے گلے شکوے کیے ہیں اپنے منہ بولے بھائی سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ فیروز میاں کا کراچی میں اتنا دل کیوں لگا ہوا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ٹائم ہوا تو۔ ساتھ میں ندا کیوں نہیں دعوتیں اٹینڈ کر رہی، اس پہ محترمہ نے بھی اپنا موقف پیش کیا ہے، نشا نے اور ندا نے بھی، دونوں کی بات جو ہے وہ مختلف ہے۔ بہرحال اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں، تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی لو سٹوری۔ ویسے تو یہ نہایت ہی چیپ اور گھٹیا میں کہتی ہوں حرکت ہے کہ بھی اگر آپ کا شرعی رشتہ جڑ چکا ہے، آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھی ہمارے شادی سے پہلے ہی تعلقات تھے اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1 سال پہلے حورین ان کے گھر میں شاؤٹ آؤٹ لینے آئی تھی اور اس کے بعد وہ نیہا کے ساتھ اس کی دعا سلام ہوئی اور عدنان اس کو اپنا دل دے بیٹھا۔ عدنان ہو گیا تھا حورین پہ فدا، حالانکہ حورین کی ایک اور بھی بہن ہے جو اس سے بڑی ہے، لیکن اس کو پسند آئی حورین، شاید کہ وہ عدنان سے بڑی ہو اس لیے عدنان نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کو دل نہیں دیا، حورین کو دل دیا۔ تو یہ سلسلہ پھر محبت کا چل نکلا اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے منمانیاں چلتی ہیں۔ نشا نے بھی اپنی مرضی سے ہی شادی کی ہے بقول اس کے شوہر کے، کہ ان کی بھی تقریباً لو میرج ہی ہے اور کوئی شادی کا کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، مطلب کہ کوئی خاص انہوں نے کبھی کوئی میموریز شیئر نہیں کی شادی کے والے سے۔ بس وہ یہ بتاتا ہے کہ میں جب اس کو بیاہ کے لایا تھا ایک کمرے میں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بیگ لے کے آئی تھی، کوئی سامان نہیں لے کے آئی تھی، کیونکہ اس کے ابو جو ہیں وہ غریب تھے، کپڑے سلائی کرتے تھے اور ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ کچھ بیٹی کو دے سکتے۔ لیکن اب ہمیں نہیں پتا کہ سچ میں اس کو ابو نے رخصت کیا تھا یا کہ پھر فیروز نے اس کو مطلب کہ اس کے ساتھ لیو میرج کر کے وہ ان کی مرضی کے خلاف اس کو بیاہ کے لے کے گیا تھا، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جی رشتہ اچھا چل رہا ہے، بہت اچھے چل رہے ہیں دونوں میاں بیوی، تو اس لیے یہ باتیں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ اپنا رشتہ بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ تو اب جی کانٹینٹ کے لیے اپنی بھابھی اور بھائی کو بٹھا لیا بیڈ پہ اور محترمہ شروع ہو گئی ہیں جی بھائی بتاؤ۔ تو بھائی کیا نئی چیز اس نے بتانی تھی، اس نے بھی وہی بتایا کہ بھی میری بہن کی دوست تھی، میرے گھر آئی تھی، میں دل ہار بیٹھا، پھر میں نے اپنے ابا بہنوں سے بات کی اور پھر رشتہ ہو گیا۔ تو کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی تھا نا، تو وہیں کر دیا، کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ پہلے والا رشتہ اس کا ٹوٹ چکا تھا جو انہوں نے پہلے ایک منگنی کا ڈرامہ بنایا تھا، لیکن وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور پھر حورین کے ساتھ ہو گئی اور سال کے اندر حورین جو ہے ان کی بھابھی بن کے ان کے گھر بھی آ کے آ گئی۔ تو اس میں کیا نیا تھا نشا میڈم؟ لیکن آپ اتنی بھی اس کی بھوکی ہیں، آپ کا کراچی میں اتنا دل لگ چکا ہے، کیونکہ پنڈ میں جب آپ تھی نا، گاؤں میں، تو آپ کے 3 4 دن ولاگ نہیں آتے تھے۔ جب سے آپ یہاں پہ آئی ہیں نا، تب سے آپ کا کوئی ایک دن نہیں گیا جس دن آپ نے ولاگ نہ بنایا اور آپ کو بہت ہی ایزیلی کانٹینٹ مل رہا ہے، بہت آسانی سے، اور آپ کے شوہر کو بھی کوئی اس میں مشقت نہیں کرنی پڑ رہی اور وہ بھی موج میں ہے، ابھی پکا پکایا مل جاتا ہے، کبھی ادھر سے دعوت آ رہی ہے، کبھی ادھر سے دعوت آ رہی ہے۔ اور کل والی دعوت تو جو میں کہتی ہوں نا، فیروز کو راس آئی ہے نا، کیا میں کہتی ہوں کہ منہ بولی پھپھو نے خوش آمدیں کی ہیں، کیا منہ بولی پھپھو نے پروٹوکول دیا، کیا منہ بولی پھپھو نے، جو کہ کچھ بھی نہیں لگتی فیروز میاں کی، بس صدقے واری جا رہی تھی، واری جا رہی تھی۔ اور فیروز کو اتنا کوئی اچھا لگا کہ فیروز کا تو دل ہی لگ گیا کراچی میں۔ فیروز کی جو لاسٹ 2 دعوتیں تھیں، ایک اینیورسری جو زوہا کی اینیورسری میں گیا، وہاں پر بھی اچھا خاصا پروٹوکول ملا، اور پھپھی جان کے گھر، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ سٹے تھوڑا سا بڑھا دیں۔ تو جی لو سٹوری ہو گئی۔ اس کے بعد محترمہ فرماتی ہیں کہ بھابھی جو ہے وہ ویسے ہی سمپل رہنا پسند کرتی ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو ان کو ڈریسز دی ہیں، یہ خود نہیں پہننا پسند کرتی۔ تو بی بی تم سمجھاؤ نا، تم بڑی ہو، تم کس کے لیے ہو؟ تم کہو کہ بھائی ٹھیک ہے گرمی لگتی ہے گھر میں تم نہ پہنو، لیکن کہیں جانا ہو تو جیسے تم لوگ دلہنے بن جاتی ہو، تم لوگ جو ہو بھڑکیلے چمکیلے کپڑے پہن لیتی ہو، تو اس کو بھی پہناؤ نا، پھر اس کو بھی بولو کہ بھی ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، جو تم نے دیے ہیں بولو ان کو، اس میں سے نکال کے اس کو بولو کہ یہ پہن کے تو دکھاؤ لوگوں کو، نہیں لیے کس لیے ہیں؟ تو تھوڑی دیر تو بندہ پہن نہیں سکتا ہے نا۔ پر ہمیں نہیں پتا کہ بھئی انہوں نے کچھ اس بیچاری کو دیا بھی ہے کہ نہیں دیا، واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جتنے کو یہ کنجوس ہیں، اس سے یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اب جی اس کے بعد کیا فرماتی ہیں محترمہ کہ بھئی ندا کو ہم کیوں نہیں ساتھ لے کے جاتے؟ تو کہتی ہے سسرال اتنے کو یہ جھوٹے، اور میں کہتی ہوں کہ 2 نمبر لوگ ہیں نا، کہ بھئی تم لوگوں نے جب اس کو چینل بنا کے دیا تھا، تب تم لوگوں نے کتنی کنٹروورسی بنائی
कितने तुम लोगों ने झूठ बोले, कितने दिन तुम लोगों ने उसका चैनल बंद रखा, कितने दिन तुम लोगों ने ये कंटेंट चलाया कि निदा के जो ससुराल वाले हैं वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे, वो उसको घर से निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि चैनल चलाओगी तो फिर हमारे घर नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। इतनी तुमने झूठा कंटेंट बनाया, तुमने उधर से वीडियो बनाई गाँव में बैठ के, इधर से नेहा ने बनाई, अदनान ने बनाई, तुम्हारे अब्बा ने बनाई, खुद उसने आके बोला कि भाई मेरा शोर मुझे अब्बा के घर छोड़ के चला गया, 3 दिन हुए मैंने बच्चे नहीं देखे। हालांकि कोई माँ भी 3 दिन बच्चों के बगैर, मतलब बच्चे कहाँ उसने रखने थे इसके शोर ने, आप मुझे बताएं। इतने ये लोग झूठे हैं। निदा को छुपा के रखा, वीडियो नहीं बनाई और लोगों को ये बताया हमदर्दियां लेने के लिए कि भाई उसका तो शोहर बच्चे ले गया, उसको हमारे घर छोड़ गया, जबकि ये बिल्कुल फेक कंटेंट था, झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मियाँ बीवी जो भी हैं दोनों बिल्कुल ठीक हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले भी उसने एक टाइटल लगाया है, मेरा शोहर जो है मुझसे नाराज़ हो गया। भाई कब नाराज़ होता है? उसकी जरूरत है, तुम्हारे शोहरों की जरूरत है कि वो तुमसे नाराज़ हो हैं। फिर जी वो सुलह हो गई, फिर वो अपना थूका हुआ चाट लिया, फिर चैनल पे आ गई, फिर नकाब भी उतर गए, हिजाब भी उतर गए, पर्दा तक उतर गया। उसके ससुराल वालों की जरूरत नहीं हुई उसको कुछ कहने की, और दावतों में जाने के लिए ससुराल वालों की इजाज़त नहीं मिलती। कितनी झूठी हो निशा तुम, कितना तुम झूठ बोलती हो। सीधे बताओ कि भाई उसके 3 बच्चे हैं, एक वो है, चौथा उसका शोहर है, तो इतनी बड़ी पलटून हम लेके नहीं जा सकते, हमें शर्म आती है। और वैसे भी लोगों ने उसको इनवाइट किया ही नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली बड़ी है, तीन बच्चे हैं उसके, बच्चे कुछ नहीं खाते लेकिन शोर शराबा होता है। आपको पता है कराची शहर में लोगों के घरों में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप इतने इस तरह की फैमिली को इन्वाइट करो। पहले इनको तुम बुलाना उनकी मजबूरी है, लोगों ने जिसने भी बुलाया शाउट आउट के लिए बुलाया, जिसने भी बुलाया अपने लालच के लिए बुलाया, कोई इनके सगे नहीं है जिन्होंने इनको बुलाया है। जोहा ने भी अपने मतलब के लिए इनको 2 बार बुलाया, और सिद्रा भी इनको पक्की चिपक गई है। उसको पता है कि भाई इनका नाम ले लेके मैं व्यूज़ ले रही हूँ, इनका नाम ले लेके मैंने सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हैं, तो उसने भी निदा को खुद नहीं बुलाया। क्यों भाई? उसको वो अलग बुलाएगी, वो कह रही थी कि पता नहीं उसको, हाँ इस तरह उसने बोला कि मैं उसको अलग बुलाऊंगी। तो ये मामलात हैं जी। और वो क्या कह रही है, पता नहीं शोर नहीं जाने देता, इस तरह उसने भी कुछ बोला है कि मेरा शोर इजाज़त नहीं देता, या इस तरह कुछ करके उसने भी अपनी वीडियो में ये बात की है। तो मतलब अंदर से ये सारे एक हैं, ये सारे बहन भाई, इनका अब्बा, ये सारे एक हैं, इनकी मिली भगत होती है, इनकी आपस में कमिटमेंट होती है। लोग कह रहे हैं ना भाई बेचारी है, वो गरीब है, उसको देखते नहीं है, उसको करते नहीं है। आपको नहीं पता, उसको ये टाइटल लगाने के लिए यही बोलते हैं और यही उसका टाइटल लगाते हैं। ना तो उसका शोर वीडियो एडिट कर सकता है, ना वो टाइटल थंबनेल लगा सकता है, ना वो खुद लगा सकती है। तो आप सोचें फिर उसको मजलूम कौन बनाता है, कौन उसको मजलूम साबित करने की कोशिश करता है, जबकि इतनी अमीर बहन है, अच्छा खासा भाई कमाता है, अच्छा खासा बाप कमाता है, शोहर भी उसकी मेहनत मजदूरी करता है, चलो घर का खर्चा तो वो चला ही लेता है ना। और चैनल भी कोई इतना बुरा नहीं चल रहा, बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है, अच्छी खासी अर्निंग है मंथली चैनल की, 2-3 महीनों से इसका चैनल अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन भाई हर रोज़ बच्चे भूखे बैठे हैं, आज खाने को नहीं है, उधर से कोई वीडियो बना रहा है कि भाई ये गरीब है, इसका साथ नहीं देते, इसको अलग थलग रखते हैं। आप नहीं जानते इनके ड्रामे, आप लोगों को नहीं पता कि ये कितनी ड्रामाबाज फैमिली है, कितने इन लोगों ने कितना लोगों को लूटा है, कितना लोगों को इन्होंने खाया है, कितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इन्होंने पैसा हड़प किया है। अब फिरोज़ और निशा तो ले नहीं सकते क्योंकि हर किसी को पता है कि ये मंथली लाखों में कमा रहे हैं। अब अब्बा भी नहीं ले सकता क्योंकि अब्बा का भी पता है कि भाई नेहा का चैनल भी सही टनाटन चल रहा है, अदनान का भी सही चल रहा है, तो भाई अब ले दे के कौन रह गई है ओवरसीज़ को लूटने के लिए? निदा। तो निदा को जानबूझकर रोज़ाना यतीम फ़कीर गरीब बना के पेश करते हैं ये लोग, और उसके बच्चे नीचे सोए हुए होते हैं। हालांकि ये चाहें तो उसको हर तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं, इतने गए गुजरे नहीं हैं, 3-3 चैनल हैं इनके और तीनों चैनलों पे अच्छी खासी अर्निंग आती है। लेकिन जानबूझकर गरीब बने हुए हैं, जानबूझकर उसको कहीं नहीं लेके जाते। भाई उसको कैसे लेके जाएं? 3 बच्चे उसके कौन संभालेगा? आप बताएं मुझे। कोई नेहा संभालेगी? नहीं संभालेगी। निशा के अपने 2 बच्चे हैं, नहीं आई हुई भाभी थोड़ी उसको संभालेगी, तो कहाँ वो उसको साथ लेके फिरते रहें? इस तरह कोई भी किसी को साथ लेके नहीं फिरता, ठीक है ना। वो भी सही खाती पीती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वीडियो में ये जाहिर करवाती है कि भी मैं बड़ी गरीब हूँ, क्योंकि मैंने खुद उसकी वीडियो में ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोगों ने लिखा हुआ है कि आप अपना नंबर दें, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए कि ये हेल्प, ये पहले भी ये फिरोज़ ने बड़ी इमदादें ली हैं, ये दादी के कमरे और घर और बाद ये सारे इसने इमदादों से बनाए, और जब सारा इन्होंने कर लिया तो बाद में पता चला कि भाई ये तो अच्छे खासी जिम्मेदार है, अच्छे खासी ज़मीनें हैं, ये तो इनके तो ख़ानदान में कोई बंदा भी गरीब नहीं है। ये इस तरह के बेरूपिये लोग हैं। तो फिरोज़ का दिल लग चुका है जी, अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा। कल निशा ने कहा था भी हम 2-4 दिनों में चले जाएंगे, लेकिन मोहतरम फरमाते हैं कि देखेंगे, हाँ शेयर करेंगे, जाना हुआ तो देखते हैं कब। मतलब कि भाई कराची रास आ गया है, मुन्ने को कराची रास आ गया जवाई को। तो और सिद्रा मैडम ने जो अपने भाई के साथ गिले शिकवे किए हैं जी, भाई लोग कह रहे हैं कि बहन को पीछे रखा है, बहन को प्रोटोकॉल नहीं दिया, सारी शादी में बहन के साथ वीडियो नहीं बनाई, बहन के साथ पप्पो के साथ भतीजियाँ नहीं खड़ी हुई, भाई नहीं खड़ा हुआ। तो भाई कहते हैं भाई क्या करता, मैं तो अकेला था, मेरी बीवी होती तो आपको टाइम देती वगैरह वगैरह। फिर भी अगर आप नाराज़ हैं तो मेरी और आपकी यहीं पर ख़त्म है, मेरी और आपकी यहीं पर हमारा जो रिश्ता है ख़त्म है। तो फिर सिद्रा मैडम सीधी हो गई और कहती हैं नहीं मतलब कि फिर आए माई शाएँ मोहतरमा। पहले बड़ा वो उसको डरा रही थी कि भाई लोग मुझे ये कह रहे हैं, फिर वो कहता भी लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, हमें भी बहुत कुछ कहते हैं, तो रिएक्शन वाले भी हमें बुरा भला कहते हैं, तो हम किस किस को जवाब दें, हम किस किस के मुँह बंद करें? सिद्रा मैडम अगर आप हमसे नाराज़ हैं तो ठीक है, आप नाराज़ रहें, फिर आप अपने घर, हम अपने घर। जैसे ही सिद्रा मैडम ने ये बात सुनी तो बिल्कुल सीधी हो गई। ये था जी आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।